गुरु ब्रह्म महिमालिक शरणं गुरु ब्रह्म महिमालिक शरणं गुरु ब्रह्म महिमालिक शरणं। बाबा और शिष्य माने जलपान परे पुणी बसीगले। से समय को ग्रामरू किछि व्यक्ति आसी सेठारे पहुँची सारिथिले। समस्ते घर मध्यरे बसिले। बाबा पुनराय महाराज भागीरथी भ्रमरवरंक द्वापर जुगर जन्म विषय आरंभ कले। बाबा कहिले, पूर्वरु शुणिथिल धर्मराज युधिष्ठिर महाभारत युद्धरे ज्ञाति कुटुंब पितामह भीष्म महागुरु द्रोण और कोटि कोटि सैनिक गज अश्वमानंकर मृत्युरे म्रियमाण होई राजगादी रे बसी मध्य सुख पाई पारु नथिले। प्रपितामह गुरुदेव व्यासदेवଙ୍କ निर्देश रे धर्मराज युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ करी अश्वमथारे एक प्रचार पत्र लेखि अश्व को छाड़िथिले। अश्व छाड़िबार अर्थ जेउ वीर अश्व को बांधिब सेही वीर युद्ध करिब। जदि जीति जाती तेबे यज्ञ रे बाधा हुए। जदि सेही वीर हारी जाती तेबे दासत्व स्वीकार करती। एही परी अश्व माहेश्वरी राज्य रे पहुँचवा परे से राज्यर वीर माने बंधन कले और युद्ध घोषणा कले। ज्येष्ठ पुत्र युद्ध को न जिबारु पितृ आज्ञा पालन न करिथिबारु ताको ततला तेल कड़ाई पकाई मारिदेबाकू निक्षेप कले। सेथिरे नारायणंकर से थिले नारायणंकर परम भक्त। तेणु नारायण तेल कड़ाई सुशीतल चंदन और अगुरु जल रे परिवर्तन करी तांको उद्धार कले। या परे पितांक वाक्य और प्रतिज्ञा रक्षा करी युद्ध को बाहरी गले। युवराणी विजय टीका पिंधाई देई नारायण को स्मरण करी बंदापना थाली धरी राजकुमार सुधन्वा को बंदापना कले। युवराज सुधन्वा वीर दर्परे युद्ध क्षेत्र रे अवतीर्ण हेले। अर्जुन सहित बहु युद्ध कले। जणे हेले कृष्णंकर सखा और अन्य जणे हेले भक्त। केही काहारी को कम नुहंती। भयंकर युद्ध हैला। शेष रे अर्जुन बाण रे सुधन्वा शिरच्छेद हैला। सुधन्वा नारायण नाम जप करुथिबा अवस्था रे शिरच्छेदन होइथिबारु मृत्यु परे मध्य कटामुंड नाम जप करी करी कृष्ण पाद तले पड़ीगला। कृष्ण यह देखी गरुड़ को आदेश देले, ये कटामुंड को प्रयाग तीर्थ को ले जाओ। गरुड़ आदेश पालन करी कटा मुंड धरी आकाश मार्ग रे जाउथिबा समय रे शिव नंदी को पठाई कटा मुंड हिमालय पर्वत शिखर रे स्थापना कले। सेही कटा मुंड नारायण नाम जप करुथिबारु सेही दिन ठारू हरिहरंकर प्रियता वृद्धि पाइला। महाराज हंसध्वज पुत्र स्वधन्वार मृत्यु खबर पाई विचलित न होई कहिले, मोर पुत्रर मृत्यु दुख नाही, केवल मोर नर नारायण दर्शन दरकार। एणु कनिष्ठ पुत्र सुरथ युद्ध यात्रा सकाशे अनुमति मागिला। पिता हंसध्वज अनुमति देई कहिले, जाओ कृष्ण अर्जुन अर्थात नर नारायण सहित युद्ध कर। तहु सुरत थाट बल नहीं रणांगन रे लंप प्रदान कले। बहु समय युद्ध चलिला। युद्ध रे मंत्री सेनापति सैन्य सामंत समस्ते निहत हेले। शेष रे सुरथ एकाकी युद्ध कला। सत्य पाखरे असत्यर सर्वदा पराजय। अर्जुनंक रथरे स्वयं गोलक बिहारी कृष्ण सारथी होइछंती। अंध व्यक्ति को चक्षुथिबा व्यक्ति जेपरी अंधर बाड़ी धरी बाट कढ़ाई निए
ସେହିପରି ସର୍ବଦା କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ସହାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସାମାନ୍ୟ ମାନବ କିଛି ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ନ କରି ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବୁଛି। ଶେଷରେ ଅର୍ଜୁନ ହସ୍ତରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ଏହାପରେ ରାଜା ହଂସଧ୍ୱଜ ନିଜେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କାକୁସ୍ଥରେ ହସ୍ତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ହେ ନାରାୟଣ, ଅଗତିର ଗତି, ହେ ଶ୍ରିୟା ଦେବୀପତି, ଏ ପତିତ ଜନକୁ କର ମୁକ୍ତି। ହେ ଦୟାମୟ, ତୁମ୍ଭେ ପରା ରଙ୍କୁଣୀର ରଙ୍କନିଧି, ତୁମେ ପରା ଭକତ ବତ୍ସଳ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଭକତଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭାବନା ତମ୍ବ ଅନ୍ତରରେ ଜାଣିପାରୁଥିବାରୁ ତମେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାମ ବହିଛ। ଦୁଃଖୀ ଜନଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରଣ କରିପାରୁଥିବାରୁ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଦୁଃଖହାରୀ। ଦରିଦ୍ରକୁ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଯୋଗାଉଥିବାରୁ ତୁମ୍ଭର ନାମ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭଞ୍ଜନ। ସାମାନ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଡ଼ ଟିକିଏ ପାଟିରେ ଦେଇ ମୋତେ କାହିଁକି ଭଣ୍ଡି ଦେଉଛ? ଏ ଦୁର୍ଲଭ ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପାଇ ମୁଁ ନାରଖାର ହୋଇଯାଉଛି। ତୁମ୍ଭକୁ ଯିଏ କାକୁସ୍ଥରେ ଡାକେ ତାର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ହରଣ କରିପାର ବୋଲି ତୁମ୍ଭର ନାମ କମଳ ଲୋଚନ। ତୁମ୍ଭେ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ନା ପୁରୁଷ, ତୁମ୍ଭଠାରେ ନା ଦିବସ ଅଛି ନା ରାତ୍ରି ଅଛି, ତେଣୁ ତବ ନାମ ଦାଶରଥୀ। ତୁମ୍ଭର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ କରୁଣା ମିଳିଯାଏ, ତେଣୁ ତୁମ୍ଭେ କରୁଣାକର ଓ ସାରଙ୍ଗ ପାଣି। ଏହିପରି ବହୁ ସ୍ତୁତି କରି ମଥା ପିଟି ରୋଦନ କରିବାରୁ କୃଷ୍ଣ ରଥରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ହଂସଧ୍ୱଜକୁ କୋଳକୁ ନେଲେ ଓ କହିଲେ, ସୁଧନ୍ୱା ଓ ସୁରଥ ପରା ତୁମର ଆତ୍ମଜ। ଏଣୁ ମହାବୀରଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ନ କରି ତୁମ୍ଭେ ଅନ୍ୟର ଗୁଣଗାନ କରୁଛ। ତମ୍ଭ ମନରେ କିପରି ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି? ଏହା ଶୁଣି ହସ୍ତ ଯୋଡ଼ି କାକୁସ୍ଥରେ ହଂସଧ୍ୱଜ କହିଲେ, ଏ ଧନ ଦାରା ସୁତ ଚିତ୍ତ ବିତ୍ତ ଆଉ ଏ ଦେହ ଏ ସଂସାର କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି। କେହି ମରିଗଲେ କାହା ସଙ୍ଗରେ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ କରିଥିବା କର୍ମର ଫଳ ଯାଏ। ରଜ ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରା କରି ଯେତେବେଳେ ମାତା ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ରହେ, ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ କେବଳ ନାରାୟଣ ରହିଥାନ୍ତି। ଗର୍ଭରେ ରହି ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ନାରାୟଣ ବିନା କେହି ନଥାନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ କାଳେ କେହି କାହାରି ସଙ୍ଗରେ ନ ଯାଆନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉ କିମ୍ବା ନର୍କ ହେଉ, ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବ ସେ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଯିବ। ମୋର ପୁତ୍ର ବୋଲି ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ମୁଁ ତାକୁ ଗଢ଼ିନଥିଲି, ଆପଣ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ଆପଣ ନେଇଗଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଦରବ ଆପଣ ନେଲେ, ମୁଁ ଦୁଃଖ କରିବି କାହିଁକି? ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ତାର ପୁଟୁଳିକୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖି କହେ, ତମେ ଟିକିଏ ଜଗିଥିବ, ମୁଁ ଶୌଚ ହୋଇ ଆସିଲେ ନେଇଯିବି, ମୁଁ କ'ଣ ସେ ପୁଟୁଳି ମୋର ବୋଲି କହିବି? କିପରି କହିବି ମୋର ବୋଲି ଦାବି କରି ଯଦି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ତାହା ମୋର ତ ହେବ ନାହିଁ, ପୁଣି ପର ଧନ ଅପହରଣ ଦୋଷରେ ଦୋଷୀ ହେବି। ସେହି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ସେହି ଆତ୍ମାର ଆମ୍ଭେ ମାତ୍ର ଆଶ୍ରୟଦାତା। ତାଙ୍କ ବିନା ସାଙ୍ଗସାଥୀ କେହି ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ ବଳରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସକାଶେ ମୁଁ ଯଜ୍ଞ ଅଶ୍ଵ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲି। ମୋର ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଶା ନଥିଲା କି ନାହିଁ। ପୁତ୍ରମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୃତ୍ତିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଜୀବନ ହାରିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଅମର ହୋଇ ରହିଲା। ତାଙ୍କ କର୍ମ ନେଇ ସେମାନେ ଏ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ମୋର କ'ଣ ଗଲା? ମୁଁ ତ ମୋର ନୁହେଁ,
ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ କେମିତି କହିବି ମୋର ବୋଲି। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ପୁତ୍ର ଠାରେ ତୋର ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ, ଯୁଦ୍ଧକୁ ପଠାଇ ପ୍ରାଣ ନେଲୁ ହଂସରାଜ। ତୋର ଯଦି ପୁଅ ଠାରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ତେବେ ପୁଅକୁ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଠାଇଲୁ କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଗଲା କାହିଁକି? ନିଜ ରାଜ୍ୟ କଥା ନିଜେ ନ ବୁଝିନ ତୁହି, ତପ୍ତ ତୈଳ ଭାଣ୍ଡରେ ପକାଇଲୁ ନେଇ। ତୋ ରାଜ୍ୟକୁ ଯଦି ଶତ୍ରୁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ତୁ ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତୁ। ପୁତ୍ର ଯଦି ଯୁଦ୍ଧକୁ ନ ଗଲା, ତାକୁ ତୁ ତତଲା ତେଲ କଡ଼େଇରେ ପକାଇ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ କାହିଁକି? ସନ୍ତାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶା କରି ବିସର୍ଜନ, ନାରାୟଣ ଦର୍ଶନରେ ରଖିଅଛୁ ମନ। ଏହି ମନ ଅଭିଳାଷ ଜ୍ଞାନର ବାସନା, ପର ଜନ୍ମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ ଆହେ ମହାମନା। ପୁତ୍ର ଆଶା ଛାଡ଼ିବାରୁ ଅପୁତ୍ରିକ ହୋଇ, ନାରାୟଣ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କର ତୁହି। ରାଜବଂଶେ ଜନ୍ମ ତୋର ହେବ କଳି ଯୁଗେ, ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ପାଇବୁ ସୌଭାଗ୍ୟେ। ତୋହରି ରାଜ୍ୟରେ ହେବ ମହାନିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର, ଚିର କାଳକୁ ତୋ ଦୋଷ ରହିବ ଜଗତ। ଏହା ଶୁଣି ହଂସଧ୍ୱଜ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣିପାତ କରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହ ନିଜ ନବରକୁ ନେଇ ଅତିଥି ସତ୍କାର କଲେ। ପ୍ରଭୁ ପାଦ ପୂଜା କଲେ। ମହିମା ଗୋସାଇଁ କହିଲେ, ଏହା ଥିଲା ତୁମ୍ଭର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମ ବିଷୟ। ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବର କେବେ ଅନ୍ୟଥା ହେବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଅପୁତ୍ରିକ ରହିବ। ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନରେ ନାହିଁ ପୁତ୍ର ନାତି, ଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝ ନରପତି। ମନେ ରଖିଥିବ, ତୁମ୍ଭେ କେବେ ଅପୁତ୍ରିକ ନିନ୍ଦା ପାଇବ। ତୁମ୍ଭେ ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷା ଅର୍ଥେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ସେ କଥା ପ୍ରଭୁ ବୁଝିବେ। ତରଣୀ ସେନ ଓ ତ୍ରିଜଟା ବିଭୀଷଣର ପୁତ୍ର ଆଉ କନ୍ୟା। ତୁମ୍ଭେ ହେଲ ତରଣୀ ସେନ, ଆଉ ତ୍ରିଜଟା ଶ୍ଵେତଦ୍ୱୀପରେ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ରାଣୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ତୁମ୍ଭର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ମହାରାଜ ଭ୍ରମରବର ମହିମା ଗୋସାଇଁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ଏ ରାଜଗାଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା। ବାବା କହିଲେ, ଶୁଣିଲ ତ, ଢେଙ୍କାନାଳ ମହାରାଜା ଭାଗୀରଥୀ ଭ୍ରମରବର କାହିଁକି ଅପୁତ୍ରିକ ଥିଲେ? ଢେଙ୍କାନାଳ ରାଜା ଜମି ଦେବାରୁ ଜୋରନ୍ଦାଠାରେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଟୁଙ୍ଗି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଏବେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ହୋଇପାରିଛି। ପ୍ରତି ମାଘ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ଏଠାରେ ବଡ଼ ପର୍ବ ହୁଏ। ଚାରି ଦ୍ୱାରରେ 4 ଗୋଟି ପିତ୍ତଳର ଝାଡ଼ ଜଳେ। କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଘିଅ ସେଥିରେ ଜଗତ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଜଳାଯାଏ। ନିରଞ୍ଜନ ସମେତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ବାବାଙ୍କ ପଦରେଣୁ ପାଇଲେ। ବାବା ଉଠିଲେ, କହିଲେ, ଚାଲ ଅନ୍ନ ଭିକ୍ଷା କରିବା। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶରଣ ଶରଣ।